मान कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਾਣਕਾਰੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੁੱਟੀ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਸੰਭਵ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾਮ। ਬੋਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੀ ਰੌਲਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ गनमैन की गन दे विचों निकली गोली ने साथी गनमैन नूं कीता जख्मी। विआह समागम दे विच होई फायरिंग। मुलजम गनमैन ते FIR दर्ज। वारदात दौरान बलकौर सिंह मौके ते नहीं सन मौजूद। श्री मुक्तसर साहब दे विच एक पैलेस दे विच विआह दौरान फायरिंग। गोली लगन कारण एक शख्स जख्मी। डीजे ते गाना चलाउण नूं लैके होई सी मामूली तकरार। तरनतारन दे विच RPG ग्रेनेड किया गया डिफ्यूज। हरीके पत्तन नेड़े बंब डिस्पोजल टीम ने बंब नूं किया नष्ट। सरहाली थाने दे विच दागिया गया सी RPG। कोटपुरा गोलीकांड दे विच सुखबीर सिंह बादल नूं मुड़ तो सम्मन। SIT ने कल सवेरे 11 बजे पेश होने के लिए सद्या। LK यादव वाली SIT करेगी पुछ पड़ताल। हिमाचल प्रदेश के नवे मुख्यमंत्री बने सुखविंदर सुक्खू। रिज मैदान से मुख्यमंत्री के अहुदे की चुकी सौं। मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी CM के वजों लिया हलफ। राहुल प्रियंका गांधी सने कई बड़े कांग्रेसी रहे मौजूद। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच गल अज उस साजिश दी जिस नूं डिफ्यूज कर दिता गया। यह साजिश तरनतारन दे विच होई जिथे सांझ केंद्र दे विच एक बंब RPG दाग दिता गया। उत्थे तां नहीं फटिया पर एक वड्डी चिंता जरूर सी कि हुण इसदा किता की जावे, तां उस नूं डिफ्यूज किता गया। बेशक इस RPG नूं डिफ्यूज कर दिता गया होवे पर करीब 7 महीनों के पंजाब च 2 थावां दे उत्ते RPG अटैक ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिते ने कि RPG वाली जिहड़ी ये साजिश है कौन, क्यों, किवें अते कित्थे बैठ के कढ़ रहा है। शुक्रवार दी रात हमलावरां ने कीता सी एक्शन। ऐतवार दिन वेले नजर आया पंजाब पुलिस का रिएक्शन। जांच दे लई तां इह तुसीं देखिया कि किन्ना जबरदस्त धमाका जिहड़ा कुल 72 घंटे दे अंदर यह पता लग चुकिया सी कि एक अजिहा धमाका खेज सरहाली थाने दे अंदर पिया जिहड़ा फट गया तां तबाही किस हद तक होवेगी अंदाजा भी नहीं लाया जा सकता। और शायद यही वजह सी कि पंजाब पुलिस के बम नकारा करने वाले दस्ते नूं सद लिया गया। बम नकारा करने वाले दस्ते के मैंबर पूरी तैयारी दे नाल आए सन। पूरे तरीके अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बम नकारा करने वाले दस्ते ने इस ग्रेनेड नूं थाने चों बाहर कढ़ीसिया ते फिर पुलिस की गड्डी दे विच इस नूं गट्टियां दे विचाले दब दिता ते रवाना हुए एक अजिही थां वल जिथे आबादी ना होवे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾ ਹੈ ਉਹ कल तो ही इत्थे मौजूद सी। और एक जिहड़ी ब्लैक कलर दी जिहड़ी स्कॉर्पियो गड्डी नजर आ रही है उस दे विच कुछ बोरियां जिहड़ियां ने दरिया दे नाल लगदा इलाका है उस पासे इस नूं लिजाया जाएगा जिथे इस नूं जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाना, इस नूं नष्ट किया जाना है। पुलिस दे बम नकारा करने वाले दस्ते दे सामने वड्डा चैलेंज ये सी कि इस धमाका खेज नूं आखिर खत्म किहड़े इलाके विच लिजा के कीता जावे, क्योंकि सरहाली ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ
कि इस धमाका खेस नूं एक सुनसान थां ते ले जाया जावे ते फिर पुलिस दी गड्डियां पहुंचियां हरीके पत्तन दे नेड़े मंड इलाके विच। हुण जो हरीके दरिया वाले पासे जिसनूं असीं मंड खेतर कह दिंदे आ, मंड दा इलाका यानी कि दरिया दे नाल लगदा इलाका, तां उत्थे क्योंकि रिहायश बहुत दूर दूर तक नहीं है, तां उत्थे रेतला इलाका, तां उत्थे इस बंब नूं जो है वो नष्ट किया जाना, डिस्पोज ऑफ किया जाना है। डूंगा टोआ पुट्टिया जा रहा है और बिल्कुल दरिया के कंढे ते यह जिहड़ी कार्रवाई है उस नूं अंजाम दिता जा रहा है। ग्रेनेड नूं जो है वो नष्ट करन दी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, धुआं उत्थों उठना शुरू हो चुका। जिस थां ते मैं पहला जिक्र कर रहा सी कि जिथे टोया पुट के उस थां ते बोरियां रखियां गईयां ने रेत दियां, तां जिथों धुआं निकलदा होया इस वेले नजर आ रहा उत्थे ही उस ग्रेनेड नूं डिस्पोज ऑफ करन दे लई रखिया गया है जांच दे लई। तां इस तुसीं देखिया कि किन्ना जबरदस्त धमाका जिहड़ा ओ सुनाई दिता और धुआं तुसीं देख सकदे हो कि किन्नियां दूर तक धुएं दियां जिहड़ियां लपटां ने ओ उड़दियां होईयां नजर आ रही ने। और एक बारी मैं जिस थां ते इस नूं रखिया गया सी उत्थे तुसीं देखो कि हाले भी बहुत ज्यादा धुआं जिहड़ा ओ नजर आ रहा। सो एक धमाका होया अते ओ साजिश नाकाम हो गई जिहड़ी घड़ी गई सी सरहाली थाणे नूं तबाह करन दे लई। हालांकि इस साजिश दे नाकाम होने दे नाल नाल जिहड़ा धुआं उठदा है उस धुएं ने एक सवाल पंजाब दी कानून व्यवस्था दे सामने खड़ा किया है कि किते अजिहियां साजिशां होर तां नहीं घड़ियां जा रहियां और कदों तक उन्हां नूं नाकाम किया जावेगा। तरनतारन दे सरहाली तो राजीव शर्मा दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। जांच दे लई तां इस तुसीं देखिया कि किन्ना जबरदस्त धमाका जिहड़ा ओ सुनाई दिता और धुआं तुसीं देख सकदे हो। तां जबरदस्त धमाका होया, डिफ्यूज कर दिता गया इस आरपीजी नूं, पर यह डिफ्यूज तां बेशक कर दिता गया, सवालों की प्रभार है कि आखिर यह उत्थे पहुंच किवें गया ते कौन पंजाब दा दुश्मन है, खास तौर ते पुलिस नूं क्यों टारगेट किया जा रहा है। पिछले 7 महीने दे विच जो 2 आरपीजी अटैक होए ने, यह दोवें पुलिस दे ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਆਰਪੀਜੀ ਰਾਕੇਟ। ਉਧਰ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ कोई शर्तां कि इत्थे लागू भी होईयां ने जां नहीं। सरहाली थाने ते होए आरपीजी अटैक मगरों पुलिस प्रशासन सुचेत हो गया। सुचेत भी इन्ना कि हुण कोई भी पुलिस दियां तेज अखां तो बच नहीं सकेगा। यही वजह है कि सरहाली थाने की छत ते संतरी दे लई बनाए गए मोर्चे दे राह विच जिहड़ा दरख्त भी रेड़का बन रहा सी उस नूं भी छांग दिता गया। सरहाली दे सांझ केंद्र दे सामने लग्या यह दरख्त काफी संघना सी। दरअसल एतवार की सवेर की शुरुआत सरहाली थाने विच कुछ अजिहियां ही सरगर्मियां दे नाल हुई। थाने दे अंदर अते बाहर फ्लड लाइटां भी लाईयां गईयां तां जो हुण कुछ भी हनेरे विच ना रहे अते थाने दे एंट्री गेट ते पुलिस मुलाजम की तैनाती भी नजर आई। हालांकि इस तस्वीर दे विच बहुत कुछ अजिहा है जिस विच सुधार किते जाण दी लोड़ भी नजर आउंदी है कि इस थाने दे बाहर हुण नवीआं लाइटां तक भी लगा दित्तियां गईयां ने। इस तो इलावा सांझ केंद्र दे बाहर एक संघना जो रुख सी उस नूं भी छांग दिता गया तां कि किते ना किते जिहड़ी विजिबिलिटी है उस दे विच जो असीं कह सकदे कोई अड़चन ना पैदा होवे तां लाजमी तौर ते जिस तरह हुण लाइटां लगियां ने इस तो बाद सीसीटीवी कैमरे भी जरूर लगणगे। दूसरे पासे तुसीं देख सकते हो कि जो संतरी पोस्ट है उत्थे भी सवेर तो वक-वक ड्यूटी के मुताबिक संतरी जिहड़े ने तैनात किए गए ने। पर इस पूरी कवायद दे विचाले एक वड्डा बदल इस थाने विच हो चुकिया सी। थाना मुखी प्रकाश सिंह नूं तब्दील कर दिता गया। प्रकाश सिंह दे नाल नाल 12 होर पुलिस मुलाजमां दा तबादला भी किया गया है। यही नहीं, पुलिस ने कुछ शक्की गड्डियां ते बाइकां भी कब्जे विच लईआं ने ते इन्हां दे मालकां तो सवाल किए जा रहे ने। ਜਿਹੜੇ 7 लोग कल राउंड अप किए गए सन उन्हां दे नाल ही 3 होर शक्कियां नूं भी राउंड अप किया गया अते जेलां विच बंद गैंगस्टरां नूं भी प्रोडक्शन वारंट ते लिया के उन्हां दे नाल पुछगिछ दी तैयारी की गई।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਨੇ ਕੁਝ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲਰਟ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਰਪੀਜੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਬਾਰੀ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ 11:22 ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸਰਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਟੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਸਤੈਦ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚਿਪਕਾਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰੀ LMG ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਪਤ ਨੋਟਿਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ
ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग की संभावना हो सकती है। इस दे रिगार्डिंग असी FIR UAPA ਦੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ दैट टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਾਈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸੋ ਯਾਨੀ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਸਰਹਾਲੀ ਦਾ ਥਾਣਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੋਗਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਬਣੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RPG ਅਟੈਕ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, BSF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, AK-47 ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ AK-47 ਫੜ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ RPG ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RPG ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ RPG ਅਟੈਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। 7 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ RPG ਅਟੈਕ ਹੈ। 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 11:22 ਤੇ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀ 7:45 ਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਡਿੱਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟੇ, ਕੰਧ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਿਲੋ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਡੈਟੋਨੇਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੇ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ RPG ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਰੌਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀ, ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੌਕਟ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰੇਂਜ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਵੇਂ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ RPG ਫਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੋਈ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰੂਦ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਨਾ ਆਏ।
लेकिन भगवंत मान साहब पॉलिटिकल टूरिज्म च बिजी है। ये नाल लगदा गुरदासपुर है तो हैंड ग्रेनेड लॉन्चिंग दा पैड फड़िया गया। पंजाब के हर शहर चो हथियारों के जखीरे फड़े गए। रॉकेट लॉन्चर नाल पुलिस हैडकुआटर से हमला हो रहा। ये हुण परसों रात नूं थाना जिहदे कारण पूरा शहर सुनता कि यार साडे इलाके थाना है, सो जा पुलिस जाग रही, उस थाने ते हमला हो रहा। मोरेल सुटिया जा रहा। कौन लोग ने जिहड़े हथियार मंगा रहे, किरे कहण ते हथियार आ रहे, किस काम वास्ते हथियार? मेरी सोच ये है कि कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं रही पंजाब च। कोई एक सूबे की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो सेफ ना रहन, इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड नाल हमला हुंदा, पुलिस वालियां ते हमले हुंदे, जिहड़े लोकां कोले पुलिस की सिक्योरिटी है वो लोकां नूं टारगेट किया जाता। कल परसों नकोदर एक व्यापारी की डेथ हुई, एक साडे छोटा भरा साडा कांस्टेबल है पंजाब पुलिस का, उहदी हत्या नाल कीती गई। हुण थाने सरहाली थाने ते आरपीजी नाल हमला हो गया। जो पुलिस ते पुलिस दी एस्टैबलिशमेंट सेफ ना जिस सूबे दे विच रहन, फिर वो पुलिस गां किसी नूं सुरक्षा कित्थों देऊगी? देखो जिहदे आपां बॉर्डर स्टेट इहो जी एक्टिविटी होंदियां नहीं है, बट नाउ थोड़ियां जिही ज़्यादा होने करके साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब अमित शाह जी नूं भी मिले सी। बिकॉज ऑफ रीजन भी जिहड़ी साडी तारबंदी है, या तो असीं उहनूं सर्कुलेट करके जिहड़ी जमीन है उसी आप एक्वायर कर ली, गवर्नमेंट एक्वायर कर ली, ताकि ड्रोन इन्हूं तक मार ना जाए। मेरे को बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है बॉर्डर स्टेट वास्ते, बट नाउ इज कंट्रोल। हुण इहो जी स्थिति नहीं आऊगी जिहड़ा कोई दोबारा आएगी। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।